پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کسان کی مدد کی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کی۔ دوستوں، پرانے وقتوں میں دو سگے بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور بہت زیادہ رحم دل تھا، لیکن وہ بہت قریب تھا، جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں جلتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ گئی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود نیچے گر جاتا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے کام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو، آج سے پہلے میں نے تمہیں شہر میں نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد کرنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا گر کیوں جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر وہ 2 رکعت نفل ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ دریا کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا اور اس نے آج تک ایسی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں یہ سوچا نہیں تھا، بس ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کر دی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی زیادہ پریشان ہو؟ میں نے بہت سی مچھلیاں پہلے دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر میں ہمیشہ جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا، کیونکہ میں ایسی کیوں ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں ہمیشہ اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اور تم ہر وقت اندرونی طور پر جلتی کیوں رہتی ہو؟ وہ دریا کو پار کر کے چلا گیا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا اور اس میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہ تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پہاڑ نظر آیا۔ اس کے کچے پکے آلوچے توڑ لیے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ وہ سارے کے سارے پھل بہت کڑوے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دوں تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھا سکے۔ جب اس کی شاخیں وہ توڑنے لگا تو آلوچے کا پہاڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، میرے بھائی، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں نے تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے ضرور یہ پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا، رات اندھیری ہو چکی تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھتا تو کوئی درندہ سے چھوڑتا نہ بلکہ اپنا نوالا بنا لیتا، لیکن اس آدمی کو درخت کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا
कि भला यहाँ पर कोई इंसान कैसे रह सकता है। वो बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो बहुत बहादुर था। अगर कोई जंगली दरिंदा इसके पास आता तो वो इसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा चलो आराम करने के लिए मैं इस झोंपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर जाकर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफ़र को शुरू करूँगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा फ़कीर गहरी नींद में सो रहा था, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा था और वो सो भी रहा था। न जाने वो किस दुनिया में था। उसने सोचा इसकी नींद खराब नहीं करूँगा, बल्कि मैं भी करीब में आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने के लिए तो नहीं आया। वो लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए से ज़्यादा देर ना गुजरी कि इस झोंपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज़ें महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन पर रेंग के चल रहा है। वो इस जंगल में रहने वाला एक खूनहार अजदहा था, यानी बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि इसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि इस पर हमला करता, उसने इस पर हमला कर दिया और तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको मारकर वो फतह याबी के साथ झोंपड़ी के अंदर आया तो देखा फ़कीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग चुके थे। फ़कीर ने इसके आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा आपकी झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर आपकी नींद में मेरी वजह से खलल पैदा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी झोंपड़ी में आया, अब मैं चलता हूँ। उस फ़कीर ने कहा बेटा तुम्हारी वजह से मेरी नींद नहीं खराब हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हम गहरी नींद से आज जागे हैं। इसका राज ये है हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम किया जो कोई भी इंसान नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से इस अजदहे को मार दिया जिसने न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सका था। तुमने जो किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो इन सवालों को एक एक करके बयान करो। अब इस गरीब आदमी ने कहा मैं तो रास्ते से गुजर रहा था कि बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नज़र आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फ़कीर ने कहा बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के लायक हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा इसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा लेकिन वो बादशाह अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहा? फ़कीर ने कहा क्योंकि वो चाहता है इसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे से हो, और इसकी बेटी चूँकि अल्लाह वाली है वो चाहती है किसी गरीब के साथ इसकी शादी हो, और बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस इस बादशाह से जाकर कह दो अगर तुम अपनी बेटी की शादी इसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता चला आ रहा है वो फिर से आंदा कभी नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फ़कीर ने कहा मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, इसे अपने सीने में दबाए बैठी है। इससे कहो कि वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वह जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। दूसरी बात ये कि इसकी ज़बान अल्लाह ताला का कभी जिक्र नहीं निकलता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर महलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ती है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। इसी वजह से इसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है बल्कि काला है, जिसको देखकर इंसान को कराहत महसूस होती है। इसके बाद गरीब आदमी ने कहा तो उस आलूचे के पेड़ का फल क्यों कड़वा है? इसका जवाब देते हुए फ़कीर ने कहा आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो इसमें मीठे आलूचे लगेंगे जिससे तमाम इंसान फ़ायदा उठाएंगे, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज नहीं हो, वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए था जो हर एक को फ़ायदा पहुँचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और इनसे वादा भी किया कि मैं इनके मसले का हल तलाश करने के लिए इनकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश हैं, इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वो खजाना इस पेड़ के नीचे दफन है, ताकि जब तुम जाओ तो खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहाँ से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया, इसे बताया कि इसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने इससे कहा अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके ये खजाना खुद निकाल कर ले जाओ, और इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। उसने इस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच न आया। फिर वो इस मछली के पास गया
इसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल इसके दिल के में किसी की हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो अल्लाह का जिक्र नहीं करती। अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करती रहोगी तो फ़ायदा दोगे। इंशाल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देख कर रश करेगा। उसने इसके बाद उस मछली ने शुक्र अदा किया। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने इसे देखकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ, हमारे सवाल का जवाब तुम्हें मिला कि नहीं? वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फ़कीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फ़ौरन अपने मसले को हल करना चाहते। इसने बादशाह को कहा कि आपकी बेटी शादी क्यों नहीं कर रहे? बादशाह ने कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उन्होंने यानी इस फ़कीर ने मुझे ये बताया है। बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि जहाँ वो चाहती है वहाँ हम इसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा, तुम यहाँ आए, तुमने वो चीज़ देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहाँ आते हैं और हमारी बेटी से शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इनको ये राज मालूम ना हो पड़ सका कि हमारा महल क्यों गिर जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान हो। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूँ। इसके बाद बादशाह ने इससे अपनी बेटी की शादी करा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, इंसानों, जानवरों, परिंदों की मदद करें, यानी अल्लाह की हर महलूक के हम काम आएँ। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।